Hello students, welcome all of you to my online accountancy classes of HS first year. This is your fourth class taken by me. Well, let's have a quickly recap of what we have studied in our previous classes. Right, in our previous classes we studied the meaning of business, properator, capital, drawings, purchase, goods, purchase return, sales return, and meaning of assets and its various types, right? I'm glad that you all have cleared your doubts in our live classes, and I hope all of you have understood its meaning. And if you still have any doubts regarding the meaning of these accounting terms, you are free to clear your doubts. Okay? So, well, today we will again discuss the meaning of some basic accounting terms. And these are revenue, expenses, income, expenditure, profit, loss, stock, liability, debtor, and creditor. So first of all, we will discuss the meaning of revenue. Have you ever heard the term revenue? Maybe not. So let's learn its meaning. So revenue means, in accounting, the income of regular or recurring nature from any source. Revenue is related with the day-to-day affairs of the business. For example, amount received from sale of goods. এতিয়া আমাৰ একাউণ্টিঙত ৰেভিনিউ মানে হ'ল যিকোনো উৎসৰ পৰা যেতিয়া নিয়মিত আয় উপাৰ্জন কৰা হয় তাকে ৰেভিনিউ বুলি কোৱা হয়। এতিয়া ইয়াত তোমালোকে দেখিছা ৰেকাৰিং বুলি এটা শব্দ ব্যৱহাৰ হৈছে। ৰেকাৰিং মিন্স ৰেগুলাৰ। ৰেভিনিউ হ'বলৈ হ'লে ব্যৱসায় এটাৰ দৈনন্দিন কাৰ্যৰ পৰা হোৱা ইনকাম হ'ব লাগিব। যেনে ব্যৱসায় এটাৰ প্ৰধান কাম হ'ল বস্তু বিক্ৰী কৰা, নহয় জানো? ব্যৱসায়টোৱে যদি বস্তু বিক্ৰী কৰি ইনকাম কৰে তাকে আমি ৰেভিনিউ বুলি ক'ব পাৰিম। যিহেতু বস্তু বিক্ৰী কৰাটো ব্যৱসায়টোৰ এটা ৰেগুলাৰ বা নিয়মিত কাৰ্য, নহয় জানো? So the income should be in regular nature so that we can call it as revenue. Suppose selling of an asset by a business is not termed as revenue because it is not a day-to-day activity of the business. তেনেহলে আমি গম পালো যে ৰেভিনিউ হ'বলৈ হ'লে ৰেগুলাৰ বেচিছত হোৱা ইনকাম কিন্তু হ'ব লাগিব। In accounting, revenue means the income of regular nature from any source. Revenue is always related with the day-to-day affairs of the business. ঠিক আছে? ৰেভিনিউ হ'বলৈ হ'লে ব্যৱসায়টোৰ দৈনন্দিন কাৰ্যৰ লগত জড়িত হোৱা আয় হ'ব লাগিব। এতিয়া এটা ব্যৱসায় ধৰি লৈছোঁ এটা এছেট বিক্ৰী কৰিছে, এটা সম্পত্তি বিক্ৰী কৰিছে, সেইটোক কিন্তু আমি ৰেভিনিউ বুলি ক'ব নোৱাৰোঁ। কিয় নোৱাৰোঁ? বিকজ তাত ৰেগুলাৰিটি নাই, সেইটো ৰেগুলাৰ হোৱা এটা ইনকাম নহয়। ঠিক আছে? এতিয়া ইয়াত এটা এক্সাম্পল আমি দেখিছোঁ এমাউণ্ট ৰিচিভ ফ্ৰম চেল অফ গুডছ। এতিয়া ব্যৱসায়টোৱে বস্তু বিক্ৰী কৰিছে, বস্তু বিক্ৰী কৰি কি কৰিছে? আয় অৰ্জন কৰিছে। আৰু আয় অৰ্জন কৰাটো এই ক্ষেত্ৰত ইয়াত এটা ৰেগুলাৰিটি আছে, ইয়াত এটা নিয়মিত কাৰ্য হয় ব্যৱসায়টোৰ, তাকে আমি ৰেভিনিউ বুলি ক'ম। এতিয়া নেক্সট ইজ এক্সপেন্স। এক্সপেন্স মিন্স এক্সপেন্স ইজ দ্য কষ্ট incurred in producing and selling the goods and services. Okay, expense বা ব্যয় হ'বলৈ হ'লে বস্তু বা সেৱা উৎপাদন কৰোঁতে নতুবা বিক্ৰী কৰোঁতে যি ব্যয় হ'ব তাকে আমি এক্সপেন্স বুলি ক'ম। ঠিক আছে? ফৰ এক্সাম্পল এমাউণ্ট পেইড ফৰ ৰেণ্ট, চেলাৰী, কমিশ্যন এক্সেট্ৰা। যেনে ব্যৱসায়টোৱে কৰ্মচাৰীসকলক তেওঁলোকৰ কাম কৰাৰ বাবদ দৰমহা দিছে, তাকে ব্যৱসায়টোৰ expense বুলি আমি ক'ম। Expense is the cost that is incurred in producing and selling the goods and services. বস্তু আৰু সেৱা উৎপাদন কৰোঁতে নতুবা বিক্ৰী কৰোঁতে যিটো ব্যয় বহন কৰে ব্যৱসায়টোৱে তাকে আমি কি বুলি ক'ম? এক্সপেন্স বুলি ক'ম। ঠিক আছে? নেক্সট ইজ ইনকাম। Excess of revenue over expense is called income. Income is different from revenue. এটা কি ক'লে? We all have already learned the meaning of revenue, which means income in regular nature, right? And expense means cost, which is incurred in producing
or selling something. আমি যেহেতু revenue আৰু expense এই দুইটা টাৰ্মৰে আমি মিনিংটো অলৰেডি আমি গম পাইছোঁ গতিকে আমি ক'ব পাৰিম যে যেতিয়া নিয়মীয়া আয় ব্যয়তকৈ বেছি হ'ব তাকে আমি ইনকাম বুলি ক'ব পাৰিম এতিয়া আমি এটা উদাহৰণৰ সৈতে আমি বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিম ঠিক আছে ফৰ এক্সাম্পল the goods costing rupees 22,000 are sold for rupees 30,000 কি কৈছে আমি এটা উদাহৰণৰ সহায়ত বুজিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ যে এটা ব্যৱসায়ে 22,000 rupeesৰ বস্তু 30,000 rupeesত কি কৰিছে সেল কৰিছে বিক্ৰী কৰিছে the sale amounting to rupees 30,000 is the revenue and the cost amounting to rupees 22,000 is expense and the difference between the two that is 8,000 is the income অকণ মন দি শুনিবা এইটো উদাহৰণস্বৰূপে আমি ক'ব পাৰোঁ যে এটা ব্যৱসায়ে 22,000 টকাৰ বস্তু 30,000 টকাত বিক্ৰী কৰিলে ইয়াত 22,000 টকাটো কি হ'ব ব্যয় হ'ব বস্তুখিনি উৎপাদন কৰোঁতে বা প্ৰডিউচ কৰোঁতে ব্যয় হৈছে গতিকে ইয়াত 22,000 টকা হ'ল ব্যৱসায়টোৰ কাৰণে এক্সপেন্স মন কৰি শুনিবা আৰু 30,000 হ'ল ৰেভিনিউ মানে ইনকাম ঠিক আছে ৰেভিনিউ হ'বলৈ হ'লে ইনকাম ইন ৰেগুলাৰ নেচাৰ হ'ব লাগিব আৰু দুয়োটাৰে ডিফাৰেন্স বা পাৰ্থক্যটো মানে 30,000 মাইনাছ 22,000 8,000 টো কি হ'ব তেতিয়া ইনকাম হ'ব গতিকে আমি এনেদৰে ক'ব পাৰোঁ যে ইনকাম ইকুৱেল টু ৰেভিনিউ মাইনাছ এক্সপেন্স ঠিক আছে গতিকে এনেদৰে আমি ইনকামৰ সংজ্ঞাটো আমি দিব পাৰোঁ যে ইয়াত এক্সপেন্সতকৈ ৰেভিনিউটো বেছি হৈছে তাকে আমি ইনকাম বুলি ক'ব পাৰোঁ যেতিয়া খৰচতকৈ কি হ'ব ৰেভিনিউ বা ইনকাম ইন ৰেগুলাৰ নেচাৰ বেছি হ'ব তাকে আমি কি বুলি ক'ম ইনকাম বুলি ক'ম এক্সপেন্সতকৈ যেতিয়া ৰেভিনিউ বেছি হ'ব তাকে আমি ইনকাম বুলি ক'ম ঠিক আছে নেক্সট ইজ এক্সপেণ্ডিচাৰ এনি পেমেণ্ট অফ কেছ or transfer of property for the purpose of acquiring assets, goods or services is called expenditure. ঠিক আছে এতিয়া চোৱা expense আৰু expenditure both these terms are not same. Okay, expenditure means any payment of cash or transfer of property for the purpose of acquiring assets, goods or service. Okay, যেতিয়া আমি বস্তু বা সেৱা বা সম্পত্তি আহৰণ কৰাৰ উদ্দেশ্যে নগদ ধন ব্যয় কৰোঁ বা সম্পত্তি এজনৰ পৰা আনজনলৈ হস্তান্তৰ কৰোঁ তাকে এক্সপেণ্ডিচাৰ বুলি কোৱা হয় এক্সপেন্স মিন্স কষ্ট ইনকাৰ্ড ইন প্ৰডিউচিং এণ্ড চেলিং গুডছ এণ্ড ছাৰ্ভিচ বাট এক্সপেণ্ডিচাৰ মিন্স এনি পেমেণ্ট অফ কেছ অৰ ট্ৰান্সফাৰ অফ প্ৰপাৰ্টি ফৰ দ্য পাৰ্পাজ অফ একুৱাৰিং এছেটছ গুডছ অৰ ছাৰ্ভিচেছ okay so there is the difference between expense and expenditure and expenditure can be divided into two types that are capital expenditure and revenue expenditure ঠিক আছে এক্সপেণ্ডিচাৰক আমি দুটা ভাগত বিভক্ত কৰিব পাৰোঁ তাৰে এটা হৈ গ'ল কেপিটেল এক্সপেণ্ডিচাৰ আৰু আনটো হৈ গ'ল ৰেভিনিউ এক্সপেণ্ডিচাৰ এতিয়া কেপিটেল এক্সপেণ্ডিচাৰনো কাক কোৱা হয় এনি এক্সপেণ্ডিচাৰ which is incurred for acquiring or increasing the value of a fixed asset is termed as capital expenditure. For example, amount spent on purchase of building. ঠিক আছে এটা capital expenditure মানে হ'ল যেতিয়া স্থায়ী সম্পত্তি বা fixed asset আহৰণ কৰিবলৈ ব্যয় কৰা হয় তাকে আমি capital expenditure বুলি ক'ব পাৰোঁ যেতিয়া স্থায়ী সম্পত্তি বা ফিক্সড এছেট আহৰণ কৰিবলৈ এটা ব্যৱসায়ে ব্যয় কৰে যেনে এটা ব্যৱসায়ে বিল্ডিং বা এটা ঘৰ কি কৰিলে ক্ৰয় কৰিছে ঠিক আছে ইয়াকে আমি কি বুলি ক'ব পাৰোঁ কেপিটেল এক্সপেণ্ডিচাৰ বুলি ক'ব পাৰোঁ well we all know the meaning of fixed asset right so fixed asset means those assets which are held for continuous use in the business for the purpose of producing goods or services and these are not meant for resale আমি already fixed asset বা স্থায়ী সম্পত্তিৰ আমি যেটো সংজ্ঞা বা ডেফিনেশন হেতু আমি already previous classত আমি পঢ়িছো
ঠিক আছে ফিক্সড এছেট সেইবিলাক এছেটক কোৱা হ'ব যিবিলাক বিজনেছটোৱে কণ্টিনিউৱাছ পাৰপাজত কি কৰে ইউজ কৰে why to produce goods and services and these are not meant for resale যিবিলাক আকৌ বিক্ৰী কৰাৰ উদ্দেশ্যে আহৰণ কৰা নহয় তাৰ সলনি কি কৰা হয় স্থায়ী সম্পত্তিসমূহৰ জৰিয়তে কিছুমান বস্তু বা সেৱা উৎপাদন কৰা হয় যেনে আমি কি পাইছিলোঁ some of the examples of fixed asset are like land building plant and machinery motor vehicle furniture etc these are some of the examples of fixed asset right next is revenue expenditure any expenditure which is incurred in the normal course of business is called as revenue expenditure. It is usually a recurring item. আমি অলৰেডি পঢ়িছোঁ ৰেকাৰিং মানে কি ৰেগুলাৰ নিয়মিত হ'ব লাগিব গতিকে ব্যৱসায় এটাৰ নিয়মিত যিবোৰ এক্সপেণ্ডিচাৰ হৈ থাকে তাকে আমি ৰেভিনিউ এক্সপেণ্ডিচাৰ বুলি ক'ব পাৰোঁ নহয় জানো It is usually a recurring item. এইটো এটা নিয়মিত হোৱা ব্যৱসায়ৰ ব্যয় হয় যেনে ব্যৱসায়টোৱে মাহিলী দৰমহা দিছে ঠিক আছে মাহিলী কি কৰিছে ঘৰৰ ভাড়া দিছে এই সকলোবিলাক আমি কি হৈছে কিছুমান ৰেগুলাৰ হোৱা এক্সপেণ্ডিচাৰ তাকে আমি ৰেভিনিউ এক্সপেণ্ডিচাৰ বুলি ক'ব পাৰোঁ এনি এক্সপেণ্ডিচাৰ হুইচ ইজ ইনকাৰ্ড ইন নৰ্মেল কোৰ্চ অফ বিজনেছ ইজ কল্ড ৰেভিনিউ এক্সপেণ্ডিচাৰ আৰু ৰেভিনিউ এক্সপেণ্ডিচাৰ হ'বলৈ হ'লে তাত ৰেগুলাৰিটি লাগিব সেইবাবে কোৱা হৈছে ইট ইজ ইউজুৱেলি এ ৰেকাৰিং আইটেম অ'কে এক্সাম্পল পে'মেণ্ট মেড অন একাউণ্ট অফ চেলেৰী ৰেণ্ট এটচেট্ৰা ব্যৱসায়টোৱে মাহিলী দৰমহা দিছে কৰ্মচাৰীসকলক বা ঘৰৰ ভাড়া মাহিলী দিছে বা কোৱাৰ্টাৰলিও দিব পাৰে হাফ ইয়েৰলিও দিব পাৰে কিন্তু তাত কি আছে এটা ৰেগুলাৰিটি আছে এটা নিৰ্দিষ্ট সময়ৰ মূৰে মূৰে কি কৰা হৈছে এই ব্যয়সমূহ কৰা হৈছে মাহিলী কৰ্মচাৰীক দৰমহা দিছে ঘৰৰ ভাড়া দিছে ইয়াত এটা ৰেগুলাৰিটি আছে হয়নে নহয় এইটো এটা নিয়মিত হোৱা এটা কাৰ্য সেইবাবে ইয়াক কি বুলি ক'ম আমি ৰেভিনিউ এক্সপেণ্ডিচাৰ বুলি ক'ম আৰু কেপিটেল এক্সপেণ্ডিচাৰ আৰু ৰেভিনিউ এক্সপেণ্ডিচাৰৰ মাজত কিন্তু বহুত পাৰ্থক্য আছে there are a various kinds of differences between capital expenditure and revenue expenditure okay then next is profit is the excess of revenue earned over expenses during a particular period of time এটা profit মানে কি কৈছে যেতিয়া এটা নিৰ্দিষ্ট সময়সীমাৰ ভিতৰত ৰেভিনিউ এক্সপেন্সতকৈ বেছি হয় তাকে আমি প্ৰফিট বা লাভ হোৱা বুলি ক'ম ঠিক আছে এক্সেছ অফ ৰেভিনিউ আৰ্নড অভাৰ এক্সপেন্সেছ ৰেভিনিউ মানে অলৰেডি আমি গম পাইছোঁ ৰেগুলাৰ ইনকাম নহয় জানো আৰু এক্সপেন্স হৈ গ'ল ব্যয় যেতিয়া ব্যয়তকৈ কি হ'ব ৰেগুলাৰ হোৱা ইনকাম বেছি হ'ব তাকে আমি কি বুলি ক'ম প্ৰফিট বুলি ক'ম প্ৰফিট ইজ দ্য এক্সেছ অফ ৰেভিনিউ আৰ্নড অভাৰ এক্সপেন্সেছ ডিউৰিং এ পাৰ্টিকুলাৰ পিৰিয়ড অফ টাইম It is known as profit. আৰু next আমি কি পাম প্ৰফিটৰ অপজিট that is loss গতিকে আমি এটা কথা ক'ব পাৰোঁ যে প্ৰফিটৰ সম্পূৰ্ণ উলোটাটোৱে বা ৰিভাৰ্ছটোৱে কি হৈ গৈছে লছ বা লোকচান গতিকে লোকচান হ'বলৈ হ'লে আকৌ কি হ'ব লাগিব এক্সপেন্স ৰেভিনিউতকৈ বেছি হ'ব লাগিব when expenses incurred by a business exceed the revenue it means that the business has suffered loss গতিকে প্ৰফিট হ'বলৈ হ'লে ৰেভিনিউ বেছি হ'ব লাগিব আৰু লছ তেতিয়া হ'ব যেতিয়া কি হ'ব এক্সপেন্স বেছি হ'ব ঠিক আছে ব্যয় যদি বেছি হয় ৰেভিনিউতকৈ তেতিয়া আমি কি বুলি ক'ম লছ হোৱা বুলি ক'ম আৰু যদি ৰেভিনিউ বেছি হয় এক্সপেন্সতকৈ তাক আমি কি বুলি ক'ম প্ৰফিট হোৱা বুলি ক'ম প্ৰফিট বা লাভ আৰু লছ বা লোকচান ঠিক আছে নেক্সট ইজ ষ্টক All the goods purchased by a business in a particular period are not generally sold during that year. The value of those goods which remain unsold is termed as stock or inventory. গতিকে ব্যৱসায় এটাই ক্ৰয় কৰা সকলো বস্তু এটা নিৰ্দিষ্ট সময়সীমাৰ ভিতৰত কেতিয়াবা বিক্ৰী কৰিব নোৱাৰিবও পাৰে হয়নে নহয় গতিকে যিবোৰ বস্তু বিক্ৰী নোহোৱাকৈ ব্যৱসায়টোত থাকি যায় তাকে আমি ষ্টক বুলি ক'ব পাৰোঁ আৰু আমাৰ একাউণ্টিঙত ষ্টকক ইনভেণ্টৰী বুলিও কোৱা হয় ষ্টকক ইনভেণ্টৰী বুলিও আমি ক'ব পাৰোঁ ঠিক আছে ষ্টক মানে হৈ গ'ল ব্যৱসায় এটাই ক্ৰয় কৰা সেই সকলো সামগ্ৰী যিবিলাক বিক্ৰী নোহোৱাকৈ ব্যৱসায়টোত থাকি গ'ল তাকে আমি ষ্টক বুলি ক'ম
All the goods purchased by a business in a particular period are not generally sold during that year. The value of those goods which remain unsold is termed as stock or inventory. ঠিক আছে, বিক্ৰী নোহোৱা সেই সকলো বস্তুকে আমি কি বুলি ক'ম? ষ্টক বা ইনভেন্টৰী বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ। ঠিক আছে, নেক্সট ইজ লাইবিলিটি। এতিয়া চোৱা, লাইবিলিটি মানে কি হয়? The amount which the firm is required to pay in future is known as liability. এতিয়া লাইবিলিটি মানে বেলেগ একো নহয়, লাইবিলিটি মানে হৈ গ'ল ধাৰ। ব্যৱসায় এটাই যদি কাৰোবাক টকা দিবলৈ বাকী আছে তাকে আমি কি বুলি ক'ম? লাইবিলিটি বুলি ক'ম। ঠিক আছে, দ্য এমাউণ্ট হুইচ দ্য ফাৰ্ম ইজ ৰিকুৱাৰ্ড টু পে ইন ফিউচাৰ ইজ ন'ন এজ লাইবিলিটি। ব্যৱসায় এটাই যদি কাৰোবাক টকা দিবলৈ বাকী আছে তাকে আমি লাইবিলিটি বুলি ক'ব পাৰোঁ। And again, liabilities are of two types. These are short-term liability and long-term liability. Short-term liability. Those liabilities which are to be paid within a short time, generally within 1 year, are called short-term or current liability. গতিকে short-term liability মানে হৈ গ'ল কম সময়ৰ ধাৰ। ঠিক আছে, ব্যৱসায় এটাই বেচিকেলি এবছৰৰ ভিতৰত পৰিশোধ কৰিবলগীয়া গোটেই ধাৰখিনিকে একেলগে আমি কি বুলি ক'ব পাৰোঁ? short term liability বুলি ক'ব পাৰোঁ। Those liability which are to be paid within a short time, আৰু সেই short timeটো কিমান হ'ব লাগিব? 1 বছৰৰ ভিতৰত। এবছৰৰ ভিতৰত এটা ব্যৱসায়ে পৰিশোধ কৰিবলগীয়া ধাৰখিনিকে আমি কি বুলি ক'ব পাৰোঁ? short term liability, মানে কম সময়ৰ ধাৰ। ঠিক আছে, এক্সাম্পল short term loans. এতিয়া যেনে আমি ক'ব পাৰোঁ যে ধৰি লৈছোঁ ব্যৱসায় এটাই বেংকৰ পৰা লোন লৈছে আৰু এই লোন পৰিশোধ কৰিবৰ বাবে বেংকে ব্যৱসায়টোক এবছৰৰ সময় দিছে। এই লোন 1 বছৰৰ ভিতৰত পৰিশোধ কৰিব লাগে। সেইটো কি হ'ব? এটা short term liabilityৰ উদাহৰণ হ'ব। ঠিক আছে, then again long term liability. Opposite of short term liability is long term liability. Long term liability মানে হৈ গ'ল আকৌ বেছি সময়ৰ ধাৰ। Those liability which are required to be paid over a longer period of time, usually more than a year, are called long term or fixed liability. ঠিক আছে, short term liability কোৱা হয় current liability বুলি, ঠিক তেনেকৈ long term liability আমি fixed liability বুলিও ক'ব পাৰোঁ। লং টাৰ্ম লাইবিলিটি বেছি সময়ৰ ধাৰ, যিবোৰ ধাৰ পৰিশোধ কৰিবৰ বাবে এবছৰতকৈ বেছি সময় দিয়া হয় তাকে আমি লং টাৰ্ম লাইবিলিটি বুলি ক'ব পাৰিম। যেনে ব্যৱসায় এটাই ধৰি লৈছোঁ বেংকৰ পৰা লোন ল'লে আৰু এই লোন পৰিশোধ কৰিবৰ বাবে ব্যৱসায়টোক 5 বছৰৰ সময়সীমা বেংকৰ দ্বাৰা ধাৰ্য কৰি দিয়া হ'ল। তাকে আমি কি বুলি ক'ব পাৰোঁ? লং টাৰ্ম লাইবিলিটি, কাৰণ ইয়াত ব্যৱসায়টোৱে 5 বছৰ সময় পাইছে সেই ঋণ কি কৰিব? পৰিশোধ কৰিবৰ বাবে। গতিকে এইটো হ'ব এটা লং টাৰ্ম লাইবিলিটি বা যিটো দীঘলীয়া সময়ৰ যিটো ধাৰৰ এটা উদাহৰণ। Those liability which are required to be paid over a longer period of time, usually more than 1 year. Short term liability হ'বলৈ হ'লে কি হ'ব লাগিব? এবছৰৰ ভিতৰত পৰিশোধ কৰিব লাগিব, আৰু লং টাৰ্ম হ'বলৈ হ'লে এবছৰতকৈ বেছি সময় দিয়া হয়। তাকে আমি লং টাৰ্ম লাইবিলিটি বুলি ক'ব পাৰিম। ঠিক আছে, I think তোমালোকৰ ক্লিয়াৰ হৈছে চাগে। নেক্সট আমি এটা ডেফিনেশ্যন পঢ়িবলৈ পাম যিটো তোমালোকৰ কাৰণে কমপ্লিটলি নতুন, আগতে চাগে শুনা নাই। সেইটোৱে হৈ গ'ল ডেটাৰ। এতিয়া ডেটাৰ মানেনো কি চাওঁ আহা। The term debtor represents those persons or businesses to whom services or goods have been sold on credit and the payment has not been received from them. Debtors are the person or businesses from whom the payment is to be received by the business. ঠিক আছে, এতিয়া ডেটাৰ মানে হ'ল যেতিয়া ব্যৱসায় এটাই কোনো ব্যক্তি বা প্ৰতিষ্ঠানক ক্ৰেডিট মানে হ'ল ধাৰ, ক্ৰেডিট বা ধাৰত বস্তু বিক্ৰী কৰে, তেতিয়া সেই ব্যক্তিজন ব্যৱসায়টোৰ ডেটাৰ হৈ যায়। কাৰণ ডেটাৰ বুলি তেওঁকহে কোৱা হ'ব যাৰ পৰা ব্যৱসায় এটাই টকা পাবলৈ থাকে। এইটো কথা মন দিবা, যিটো ব্যক্তি বা প্ৰতিষ্ঠানৰ পৰা ব্যৱসায় এটাই টকা পাবলৈ থাকে সেই ব্যক্তি বা প্ৰতিষ্ঠানটোক আমি কি বুলি ক'ম? ডেটাৰ বুলি ক'ম।
For example, if goods rupees 8,000 have been sold to Ram on credit, he will continue to remain as debtor of the business as long as he does not pay the payment. উদাহৰণস্বৰূপে ব্যৱসায় এটাই 8,000 টকাৰ বস্তু ৰাম নামৰ মানুহজনক সেল কৰিছে। কিহত সেল কৰিছে? বাকিত, ক্ৰেডিটত। তেওঁ যেতিয়ালৈকে সম্পূৰ্ণ টকা পৰিশোধ নকৰে তেতিয়ালৈকে ৰাম ব্যৱসায়টোৰ বাবে ডেটৰ হৈ থাকিব। ঠিক আছে? ডেটৰ হ'বলৈ হ'লে কি হ'ব লাগিব? ডেটৰ represents those person or businesses to whom services or goods have been sold on credit and the payment has not been received from them. ডেটৰ বুলি আমি সেই সকল ব্যক্তি বা ব্যৱসায়িক ক'ব পাৰিম যাক কি কৰিছে? এটা ব্যৱসায়ে বস্তু বা সেৱা কি কৰিছে? ক্ৰেডিটত সেল কৰিছে, বাকিত বিক্ৰী কৰিছে আৰু তেওঁলোকৰ পৰা এতিয়ালৈকে পেমেন্ট পোৱা হোৱা নাই। Debtors are the person or businesses from whom the payment is to be received by the business. ব্যৱসায়টোৱে এতিয়াও সেই সকল ব্যক্তিৰ পৰা পইচা পাবলৈ বাকী আছে। সেই ব্যক্তিসকলক আমি কি বুলি ক'ম তেতিয়া? ডেটৰ বুলি ক'ম। ঠিক আছে? তে ডেটৰ অপজিট হৈ যাব ক্ৰেডিটৰ। ডেটৰ আৰু ক্ৰেডিটৰ আৰু এটা হৈ গ'ল একাউণ্টিং টাৰ্ম। তে ক্ৰেডিটৰ মানে কি? The term creditor represents those persons or businesses from whom services or goods have been purchased on credit and the payment has not been made. Creditors are the person or businesses to whom some money is still owing by the businesses. ঠিক আছে? ডেটৰ উলোটা হৈ গ'ল ক্ৰেডিটৰ। যেতিয়া ব্যৱসায় এটাই বাকিত কোনো ব্যক্তি বা ব্যৱসায়ৰ পৰা বস্তু ক্ৰয় কৰে আৰু ব্যৱসায়টোৱে টকা দিবলৈ বাকী থাকে তেতিয়া সেই ব্যক্তি বা ব্যৱসায়টোক কি বুলি ক'ম? আমি ক্ৰেডিটৰ বুলি ক'ম। ফৰ এক্সাম্পল, ABC Limited purchase goods rupees 20,000 from Hari on credit. ঠিক আছে? ABC Limited নামৰ ব্যৱসায়টোৱে হৰি নামৰ এজন ছাপ্লায়াৰৰ পৰা কি কৰিছে? বস্তু বাকিত ক্ৰয় কৰিছে। Hari will continue to remain as creditor of ABC Limited until the full payment is not made by ABC Limited to Hari. এতিয়া ABC Limited ইয়াত হৰিক কি কৈছে? টকা দিবলৈ বাকী আছে। ইয়াত হৰি ABC Limitedৰ ক্ৰেডিটৰ হ'ব। কিয়? কাৰণ হৰিক টকা দিবলৈ ABC Limitedৰ বাকী আছে। তাকে আমি ক্ৰেডিটৰ বুলি ক'ম। The term creditor represents those person or businesses from whom services or goods have been purchased on credit and the payment has not been made. Right? Creditors are the person or businesses to whom some money is still owing by the business. ঠিক আছে? এটো হৈ গ'ল creditor definition. So, today we all have learned the meaning of some basic accounting terms, and which are revenue, expenses, income, expenditure, profit, loss, stock, liability, debtor, and creditor. These terms are completely new for you, right? Therefore, if you find any difficulty in understanding these terms, then please don't feel any hesitation to clear your doubts. You are free to clear your doubts in my next live class tomorrow. Okay? Thank you.